बस स्वागत है जी आप सबका। पहला फतेह बुलाने वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एजुकेट पंजाब प्रोजेक्ट ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਮਹਿਕਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਈਪੀਪੀ ਨੰਬਰ 13626 ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जी। आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कीर्तन की सेवा लेंगे जी नवजीत कौर ईपीपी नंबर 14884 पट्टी तो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मित्र प्यारे नू हाल मुरीदा दा कहना। मित्र प्यारे नू हाल मुरीदा दा कहना। तुद बिन रोग रजाइया दा रोगन उडन नाग निवासा दे रहना। तुद बिन रोग रजाइया दा ओडन नाग निवासा दे रहना। सूल सुराही खंजर प्याला बिंग कसाइया दा सहना। सूल सुराही खंजर प्याला बिंग कसाइया दे सहना। यारड़े दा सानू सत्थर चंगा पठ खेड़िया दा रहना। यारड़े दा सानू सत्थर चंगा पठ खेड़िया दा रहना। मित्र प्यारे नू हाल मुरीदा दा रहना। मित्र प्यारे नू हाल मुरीदा दा रहना। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद जी नवजीत कौर जी का जो कीर्तन की सेवा निभाई है। महकप्रीत कौर ने भी जो जाति सेवा की बहुत वधिया की जी उन्होंने भी बहुत बहुत धन्यवाद। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਦਿਲਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਲੈਣਗੇ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। दिलजीत कौर जी किसी जोड़ जी के अपना सेशन है जी। मेरा नाम दिलजीत कौर है। मेरा ईपीपी नंबर 13 भी है। मैं जिला तरनताਰਨ की रहने वाली हाँ। आज मैं आप जी नाल अपना लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करांगी। मैनू एजुकेट पंजाब प्रोजेक्ट नाल जुड़ी नाल 14 साल हो गए हैं। जदों मैं छोटी सी तां मेरे पिता जी की डेथ हो गई सी। मेरे मदर कल्ले सी जो सानू पढ़ा नहीं सी सकदे। असीं 3 भैन भरा सन। कहते हैं कि जदों परमात्मा एक रस्ता बंद कर दिंदा ते एक दरवाजा बंद कर दिंदा ते दूजा अपने आप ही खोल दिंदा है। इसी तरह ही एक दिन अंकल जी साडे पट्टी एक स्कूल विच आए सन ते उन्होंने मतलब असीं उन्हां नाल मिले ते मेरे बड़े सिस्टर सी ते उन्होंने अंकल जी नूं साडे घर दी हालात बारे दस्सिया ते उन्हां नूं कहा कि जिद्दां मेरे पिता जी नहीं हन ते मेरे मदर कल्ले हन वो सानू स्टडी नहीं करा सकते। ते अंकल जी ने मेरी सिस्टर नूं कहा कि अज तो मैं तुहाडे तिन्नां भैन भरावां दी मैं खुद ही स्टडी करावांगी। मैं उस टाइम 5th क्लास विच पढ़दी सीगी।
ਤੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਕਲ ਜੀ 5th ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ ਨਾਲ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ 10th ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਘਰ ਦੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਪਾਉਂਦੀ। ਤੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਜੂਕੇਟ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਲਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਲਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ +2 ਕਲਾਸ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ BA ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਪਲੱਸ ਵੈਬ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੀ ਫੀਸ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਤੋਂ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਉਹ ਆਰਮੀ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖਿਆ, ਤਬਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੰਨ੍ਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੰਨ੍ਹਣੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਮੈਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹਦੀ ਨੂੰ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਐਜੂਕੇਟ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਟੱਡੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਧੀਆ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜਾਣਗੇ। ਜਤਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਣਗੇ ਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਜੂਕੇਟ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਗਾ। ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰ, ਸੰਗਤਾਂ ਸਭ ਦਾ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੈਣ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜੋ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਉਹ ਖੋਲਦਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਨਾ ਖੋਲੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਿਹੜਾ ਖੁੱਲਿਆ ਗਾ, ਐਜੂਕੇਟ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੈਣ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸੋਹਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਆ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ। ਸੋ ਆਓ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਪੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ। ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਇਉਂ ਆ ਵੀ ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੇ
ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਆ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ। ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਲਬਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹਿਲ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੱਚ ਆ। ਪੱਤਾ ਹਿੱਲਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲ ਸਕਦੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਦੇ ਮੁਰਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤਜਰਬਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖੇ। ਪੱਤਾ ਹਿੱਲਣਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਆ, ਲੋਥ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਿਲਾਵਾਂਗੇ ਉਧਰ ਹਿਲਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹਿੱਲਣ ਵਾਲਾ ਸਰੀਰ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਆ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਦਾਸ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ 3 ਵਿਸਰਾਮ ਬਣ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੰਨਣਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਤੇ 6 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਦਾਤ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੁਲੀ ਖੁਲੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਤਰਸ ਜਾਗਿਆ, ਦਰਦ ਜਾਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਮੰਨ ਲਵੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋੜੇ ਫਿੰਸਿੰਗਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕਿਨ ਆ, ਚਮੜੀ ਆ, ਰਸ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਲਾਗਿਓਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਉਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਤਰਸ ਜਾਗ ਪਵੇ, ਉਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹੜ ਪੋਹੜ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹੜ ਪੋਹੜ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਈਏ ਜਾਂ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦੁਨੀਆ ਰੁਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਦੁਖੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਦਾਨੇ ਪੁਰਖ, ਭਗਤ, ਭੱਟ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰ ਨੇ, 35 ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤਰਸ ਜਾਗਿਆ, ਤਰਸ ਦੀ ਦਵਾਈ। ਉਹ ਦਵਾਈ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਮੇਰਾ ਵੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਉੱਥੇ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਾ, ਸਰਬ ਰੋਕਾ ਔਖਦ ਨਾਮ, ਨਾਮ ਦੀ, ਗਿਆਨ ਦੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਰੂਪੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਦੁਖੀ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਵੈਸੇ ਸਭ ਹੀ ਦੁਖੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਆਪਨ ਸਭੇ ਰੋਗ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਗੱਲ 'ਚ ਵੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਮਨੁੱਖ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਉਣਾ, ਬਾਣੀ ਦਵਾਈ ਆ, ਤੇ ਬਾਣੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ, ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਇਆ, ਮਤਲਬ ਚੰਗੇ ਤੇ ਮੰਦੇ ਦੀ ਪਰਖ ਵੀ ਦੱਸੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੇ ਤੇ ਮੰਦੇ ਦੀ ਪਰਖ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਪਹਿਲ ਅਸੀਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਖਿਆਲ ਸਨ, ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਦੇ-ਕਦੇ 100 ਮਨੁੱਖ ਮਗਰ ਇੱਕ-ਇੱਕ, ਦੋ-ਦੋ ਕੇਸ ਅਜਿਹੇ ਆਏ।
ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਬੂਟੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੁਝੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਕੁੜੱਤਣ ਭਰੇ ਫਲ ਨੂੰ ਪਿਉਂਦ ਕਰਕੇ, ਮਤਲਬ ਪਿਉਂਦ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਬਣਾਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਲਮੀ ਅੰਬ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਲਮੀ ਅੰਬ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਲਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੌਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਉਂਦ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਉਂਦ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਸੀ, ਰਸ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਉਂਦ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੁੜੱਤਣ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਨਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਮਝਣ ਜੋਗੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਬੇਟਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਵਾਕਈ ਸੱਚ ਹੈ, ਪੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸੌਖੇ ਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਕਮ ਹੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਈ। ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਰਹਿਣਾ ਸਹਿਣਾ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਅਟੱਲ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਏਕੋ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਹੁਕਮ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਤੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਦਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਆਲਸੀ ਹੋ ਗਏ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਆਲਸੀ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਗੇ ਤਵੀਤਾਂ ਤੇ, ਨਗਾਂ ਤੇ, ਹੋਰ ਵਾਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਲਤ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੀਨਜ਼ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪੜਾਅ ਨਾ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਆ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਸਰੀਰਕ ਤਲ ਤੇ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਨਵਜੋਤ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਭੈਣ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਬਾਪ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਪ ਦਾ ਰੂਪ ਐਜੂਕੇਟ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਕਲ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਣ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਵਕਤ ਸੀ, ਮਾਪੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਚਾਚੇ ਚਾਚੀਆਂ, ਤਾਏ ਤਾਈਆਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁਕਮ ਕਿਹਦਾ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ, ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਮਹਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਣ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁੱਤਰ ਜੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ। ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਏ ਹੋਏ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਆ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋ ਵੀ ਛੱਡਣਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ? ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਆ ਉਹ ਆਊਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗਾ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਦਾ ਗਾ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਤਾ। ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਭਾਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿੱਚ ਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ, ਜਾਤਾਂ ਕਿਸ ਨੇ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਕਹਿ ਲਓ। ਇਹਦਾ ਸੰਖੇਪ ਉੱਤਰ ਇਹ ਆ, ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਚਲਾਕ ਮਨੁੱਖ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਪੁਜਾਰੀ,
ਚਲਾਕ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ। ਜਾਤਾਂ ਕਿਸ ਨੇ ਵੰਡੀਆਂ? ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜੀਵ ਉਹ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ, ਉਸਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਟੈਚ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਬੂਟਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਪੂਰਾ ਬਾਗ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਰੂਪੀ ਪੌਦੇ ਨੇ, ਬੂਟੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਮਾਲੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਬੂਟੇ ਨੂੰ, ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਆ ਜਾਂ ਘਟੀਆ, ਮਤਲਬ ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਜਾਤ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੇਟਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੌਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਆ, ਬਹੁਤ ਟੌਪ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਮੜੀਏ। ਇਹ ਚਲਾਕ ਮਨੁੱਖ, ਸਾਤਰ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਮਨੁੱਖ, ਜਿਹਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਾਢ ਕੱਢੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਇਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲੀ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਲ ਲੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਵੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਮਾਲੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਆ। ਉਹਨੇ ਆਪ ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਸਰੀਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਰਚ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਡਾਕਟਰ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੌਪ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪੁਰਖ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਕਿਵੇਂ ਸਵਾਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੰਗ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੜਿਆ। ਕੰਨ ਕਿਵੇਂ ਜੜੇ, ਨੱਕ ਕਿਵੇਂ ਜੜਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਮਾਸ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੁਣਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦੇ ਵੀ ਮਾਸ ਹੀ ਅੱਖਾਂ, ਮਾਸ ਹੀ ਕੰਨ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਯੰਤਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਯੰਤਰ ਜੜਿਆ ਨਾ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸੁਣਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਵੇਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਤਾਕਤ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪ ਰਚਾਇਆ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਬਣਤਰ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੋਂ ਵਰਤਿਆ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਟੌਪ ਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀ ਕੇ, ਚਿੱਟੇ ਸਮੈਕ ਪੀ ਕੇ, ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਗਿਰ ਜਾਣਾ, ਕਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਗਿਰ ਜਾਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਚ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਟਿਕ ਗਈ, ਪਾਣੀ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ, ਧਰਤੀ, ਪਾਣੀ, ਇਹ ਬੂਟੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ ਮਾਂ ਨੇ। ਚੰਗਾ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਚੰਗੀ ਧਰਤੀ ਹੋਵੇ, ਫਸਲ ਦਾ ਝਾੜ ਚੌਗਣਾ। ਧਰਤੀ ਰੇਸ਼ਲੀ ਆ, ਪਾਣੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਏਰੀਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਘਟੀਆ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਕੰਮੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰੂਪੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਬੂਟਾ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਫੁੱਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। 1430 ਪੰਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਈਏ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਮਾਗ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜੋੜ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਵੀ ਬੈਠਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਇਸ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਬੈਠਾ। ਸਿਆਣੇ ਖਿਆਲ, ਸਿਆਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਵਧੀਆ ਸ਼ੁਭ ਅੰਦਰ ਦੇ ਖਿਆਲ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ। ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ। ਸਿਆਣਾ ਹੰਸ ਤੇ ਚਲਾਕ ਕਾਂ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਪਿਆ।
ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਤਰ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ। ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਵੰਡ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਚਲਾਕੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਆ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਵੰਡਿਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਲਾਲਚ ਲਈ ਵੰਡਿਆ ਗਾ। ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਨਮ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਰਿਗਵੇਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਾ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਦ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਗਾ ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੰਨਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਗੁਰ ਈਸ਼ਰ, ਗੁਰ ਗੋਰਖ, ਬ੍ਰਹਮਾ, ਗੁਰ ਪਾਰਵਤੀ ਮਾਈ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਬ੍ਰਹਮਾ ਪਾਰਵਤੀ ਸਿਵ ਕੁਛ ਵੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਕੁਛ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੁਛ ਹੋਰ ਨਵੇਕਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਉਹ ਰਿਗਵੇਦ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਆਚਾਰੀਆ ਮਨੂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗਾ, ਇਸੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਚਾਰੀਆ ਮਨੂ ਦੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵੰਡ ਆ ਗਈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਖੱਤਰੀ, ਵੈਸ ਤੇ ਸ਼ੂਦਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗੇ ਸੰਖਾਂ ਫੁੱਟੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਗਿਣਤ ਜਾਤਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਮਿਆ ਉਹ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖੱਤਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੰਮਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਗੁਰਮਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪੱਟਾਂ ਚੋਂ ਜੰਮਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਦਰ ਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪੈਰਾਂ ਚੋਂ ਜੰਮਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਥਾਂ ਹੀ ਜਨਮ ਦਿਵਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਆਪ ਹੀ ਵੱਡਾ ਮੰਨਣਾ ਨਾ, ਆਪ ਹੀ ਵੱਡਾ ਮੰਨਿਆਗਾ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਰਾ ਕਰਨਾਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੜਨਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾਵਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਵੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਪਤਾ ਪਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾਗਾ। ਤੇ ਵੈਸ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਸ਼ੂਦਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਾਨੇ ਪੁਰਖ, ਸਿਆਣੇ ਪੁਰਖ, ਸੂਝਵਾਨ, ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵ ਢਾਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗਾ ਉਹ ਕਿਰਸਾਨੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਰਸਾਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਲੁਹਾਰ ਆ, ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੁਹਾਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਚੰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚਮਾਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੁਨਾਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਾਮ ਵੀ ਟਿਕ ਗਏ, ਤੇ ਉਹੀ ਨਾਮ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਾਤਾਂ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਨੇ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਉਹ ਮਿਥੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਿਥੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾ, ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੱਟਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਨਮ ਦਾਤੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਨਮ ਦਾਤੇ ਨੇ, ਜੋ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੇ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨ ਘੜਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਲੰਮੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਨਵਾਂ ਬੁਲਾਰਾ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੈਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਗਾ। ਸੋ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆਗੂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਪਾਇਆ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਗਲੇ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਤਰਫੋਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ
ਢਾਲਦੀ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਖੁਦ ਸਵਾਲ ਕਰ, ਕਿਉਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਜਾਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਪਣੀ ਚਲਾਕੀ ਆ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪ ਇਹ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਗਾ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਇਹ ਆਪ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਗਾ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੇਲਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕੱਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਲੰਘਿਆ ਗਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰਚੇਲਾ, ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਜਿਆ, ਨਵਾਜਿਆ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਏਦਾਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਮਰ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਵੋ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ, ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ, ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਕੁਛ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਾ ਮੰਨੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਤਖਤਾਂ ਤਾਜਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਏ। ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਮੰਨੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੇਲੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਪਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ, ਸੇਵਕਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ, ਚਲੋ ਚੇਲੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਚਾਟੜੇ ਕਹਿ ਲਓ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵੱਡਾ ਨਾ ਕਿ ਸਰੀਰ ਵੱਡਾ। ਤੇ ਪਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਨੰਗ ਮਲੰਗ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮਿਆ ਬਸ ਉਹ ਉੱਚੇ ਹੀ ਕਹਿਲਾਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹੀ ਆ, ਇਹ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਾ ਉਹ ਪੁਜਾਰੀ ਆ, ਉਹ ਪੁਜਾਰੀ ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਪੁਜਾਰੀ ਚਾਹੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਪੁਜਾਰੀ ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਉਂਦਾ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਗੁਰ ਈਸਰ, ਗੁਰ ਗੋਰਖ, ਬ੍ਰਹਮਾ, ਗੁਰ ਪਾਰਵਤੀ ਮਾਈ ਦੀ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਗੁਰ ਈਸਰ, ਗੋਰਖ, ਬ੍ਰਹਮਾ, ਗੁਰ ਪਾਰਵਤੀ ਮਾਈ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੌੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਈਸ਼ਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਪਾਰਵਤੀ ਮਾਈ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਹਸਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਗੁਰੂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਜਾ ਗਏ ਹੈ ਕਿਤੇ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਾਮਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਮਹਾਮਾਈ ਕੀ ਪੂਜਾ ਕਰੇ, ਨਰਸੇ ਨਾਰ ਹੋਏ ਉਤਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ, ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜੈਸਾ ਸੇਵਾ ਤੈਸੋ ਹੋਏ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਪੂਜਾ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਪਰਚਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਦੀਦਾਰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ। ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਪੂਜਾ ਕੀਚੈ ਨਾਮ ਧਿਆਈਐ, ਬਿਨ ਨਾਵੇਂ ਪੂਜ ਨਾ ਹੋਏ। ਪੂਜਾ ਕੀਚੈ ਨਾਮ ਤੇ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਹੀ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਈ ਕੋਈ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੂਜਾ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਮਾਈ ਕੀ ਪੂਜਾ ਕਰੇ, ਨਰ ਸੇ ਨਾਰ ਹੋਏ ਉਤਰੇ। ਭਾਵ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਔਰਤ ਦਾ ਜਨਮ ਮਿਲੂਗਾ, ਔਰਤ ਦਾ ਜਨਮ ਮਿਲੂਗਾ ਜੇ ਨਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਮਾਈ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਤਾਂ ਜਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਹੀਅਤ ਆਦ ਭਵਾਨੀ ਮੁਕਤ ਕੀ ਬਰੀਆ ਕਹਾਂ ਛਪਾਨੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਾਈ। ਇਹ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੁੱਟਵਾਦ ਘਸੁੱਟਵਾਦ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਟਾਈਫਾਇਡ ਵਾਂਗੂ, ਜਿਵੇਂ ਟਾਈਫਾਇਡ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਦਾਣੇ ਨਿਕਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਸਰੀਰ ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਈ ਨਿਕਲੇ ਆਈ, ਮਾਈ ਇਹ ਮਾਤਾ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਏਦਾਂ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਥੌਲਾ ਪਵਾਓ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਈ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਥੌਲਾ ਪਵਾ ਲਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਹਿਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਥੌਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ, ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਇਆ, ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਸ 1 ਦਿਨ 2 ਦਿਨ ਰਹੀ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਥੌਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ। ਉਹ 1 ਮਹੀਨਾ ਲਟਕਦੀ ਰਹੀ ਬੇਟੀ, ਉਹ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋਈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੀਤਲਾ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਬਿਹਾਰੀ, ਸ਼ੀਤਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੀਤਲਾ ਮਾਤਾ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰੋ ਕਿ ਸ਼ੀਤਲਾ ਮਾਤਾ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਈਏ, ਥੌਲਾ ਵਗੈਰਾ ਪਵਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੀਤਲਾ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਬਿਹਾਰੀ, ਕਿ ਭਾਵ ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਹੀ ਸ਼ੀਤਲਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਬਚਾਇਆ। ਕੋਈ ਸ਼ੀਤਲਾ ਮਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੁਕਤ ਕੀ ਬਰੀਆ ਕਹਾਂ ਛਪਾਨੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕ ਜਾਨੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਕਿਹਾ, ਮਾਇਆ ਦੇਵੀ ਦੇਵਾ ਮੂਲ ਹੈ ਮਾਇਆ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਬਸ। ਦੇਵੀ ਦੇਵਾ ਪੂਜੀਏ ਭਾਈ, ਕਿਆ ਮੰਗੋ ਕਿਆ ਦੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਕੀ ਦੇਣਗੇ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਦਾ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਾਚਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵਾਚਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੱਡਾ ਭਗਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਘੁੰਗਰੂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਨੱਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਲੀਡ ਕਰਕੇ ਭਾਵ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੱਡੇ ਕੌਣ ਭਗਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ? ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੋਝੀ ਆਈ, ਗਿਆਨ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹੀ ਮਾਈ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੈਣਿਆ ਤੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਸਹੀ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ ਦੇਣ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਝਾੜੂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ, ਝਾੜੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ, ਝਾੜੂ ਲਾਉਨੇ ਆ ਦਰ ਤੇ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਦਾਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ। ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ? ਅਸਲ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸਲ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਰੇਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਚੱਕਰ ਚਿਹਨ ਨਾ ਵਰਨ ਜਾਤ ਅਰ ਪਾਤ ਨਹਿਨ ਜੈ, ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰ ਰੇਖ ਭੇਖ ਕੋ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕਤ ਕਹਿ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਸਦੀ ਸ਼ਕਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਸਭ ਮਹਿ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਤਿਸ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮਹਿ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸ ਗੁਰੂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ।
ਜਿਵੇਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲੇ ਜੰਤ, ਸਾਰੇ ਜੀ ਜੰਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਹੈ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਸਹਾਰੇ ਆ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੰਦਿਰ ਕੋ ਥੰਮੇ ਥੰਮਣ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਲਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਪਿੱਲਰ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ, ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਸਾਰੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਆਸਰੇ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਆ। ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ, ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸੁਣ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ, ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਆਕਾਸ਼ ਪਾਤਾਲ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੋਲ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੋਲ ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਸਭ ਥਾਂ ਤੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੋਲ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਬਾਣੀ ਉਸਦਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਭ ਥਾਂ ਤੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਫਰੀਦਾ ਖਾਲਕ ਖਲਕ ਮੈਂ, ਖਲਕ ਵਸੈ ਰਬ ਮਾਹੀ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ? ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਤੇ ਅਸਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੋਤ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਜੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਬੋਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਥੱਲਿਓਂ ਕੜ ਤੋੜਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਥਾਂ ਤੇ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਤਿਸ ਜੀਵੜ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ, ਗੁਰ ਈਸਰ ਗੁਰ ਗੋਰਖ ਬਰਮਾ ਗੁਰ ਪਾਰਵਤੀ ਮਾਈ, ਵੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਐਸਾ ਹੈ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਥਾਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਈ। ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਥਾਪਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਸਨੂੰ। ਤੇ ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਜਨ। ਨਿਰੰਜਨ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਉਹ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਪਰ ਹੈ ਨਿਰਲੇਪ, ਨਿਰੰਜਨ। ਅੰਜਨ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸੁਰਮਾ, ਸੁਰਮਾ ਕਾਲਖ, ਤੇ ਨਿਰੰਜਨ ਕਾਲਖ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ, ਨਿਰੰਜਨ, ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਭਾਵ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਉਸ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਥਾਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਥਾਂ ਤੇ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ ਨਿਰਲੇਪ। ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਦਾ ਹੁਕਮ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ। ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਗਾਵੀਐ ਸੁਣੀਐ ਮਨ ਰੱਖੀਐ ਭਾਉ, ਉਹਨੂੰ ਗਾਉਣਾ,
ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਜੋਤ? ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਰਾਏ ਭੋਏ ਕੌਣ ਸਨ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੈਸਮੀਨ ਕੌਰ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ, ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਰਾਏ ਭੋਏ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ। 14ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸੀ, ਮੁਗਲ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਰਾਏ ਭੋਏ ਇਹ ਤਲਵੰਡੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਟਵਾਰੀ ਸੀ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ, ਅਹਿਲਕਾਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੇ ਘਰੇ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ। ਰਾਏ ਭੋਏ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਇਤਿਹਾਸ ਮਿਲਦਾ ਏ ਕਿ 14ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਧਨਾੜ ਭੱਟੀਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਰਾਏ ਭੋਏ। ਤੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਿਲਦਾ ਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌਤਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਆਣਾ ਰੱਖਤਾ ਸੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾਨਕ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਦਲਦੇ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਨਾਨਕ ਆਣਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਨਕਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ 18,750 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲਗਵਾਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਦਾਂ ਫਰੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਏ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਾਬਜ਼, ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨਾਨਕ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ, ਭਾਵ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਸੋ ਰਾਏ ਭੋਏ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਭੱਟੀਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹੋਇਆ ਜੀ ਰਾਏ ਭੋਏ। ਜਿਸ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਉਸ ਤਲਵੰਡੀ ਨੂੰ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਸਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਕਿ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਰਾਏ ਭੋਏ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਪਨੀਤ ਕੌਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਜੋ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ, 14ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੁਗਲ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਅਹਿਲਕਾਰ ਸੀ ਰਾਏ ਭੋਏ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਅਧੀਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਤੇ ਮੁਗਲ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਭੱਟੀਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸੀ ਰਾਜਪੂਤ ਭੱਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਰਾਏ ਭੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਟੈਰੀ ਜਿੰਦਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ 16,001 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣੇ ਆ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਮੈਮ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮੈਮ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋਆਂ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਮ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਖੰਡਨ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਅੰਧੀ ਰਹੀਅਤ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਣੀ। ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੂਰਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਫੋਟੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਵਗੈਰਾ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ, ਫੋਟੋ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ। ਫੋਟੋ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਮੂਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫੋਟੋਆਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ,
ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੋਟੋਆਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਧੂਫ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਏਦਾਂ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ, ਹਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ। ਓਕੇ ਮੈਮ, ਹਾਂਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। 11437 ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਜੀ EPP ਨੰਬਰ 13032 ਦੀਦੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀਗਾ ਬਈ ਹਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਤਾ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਫਿਰ ਦਾਲ ਬਣਾਉਣ, ਪਿਆਜ਼ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਵਹਿਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਤਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਲਗਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਹਿਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਮਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜੇ ਮਾਤਾ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਥੋੜਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਰੀਰਕ ਹਾਂਜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਰੀਰਕ ਤਕਲੀਫ ਥੋੜਾ ਦੇਵੇਗੀ ਮਾਤਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਧੀ ਨਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ, ਹਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਵਹਿਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਾ ਕਰਨਾ ਖਾਲਸਾ। ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਮੈਮ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਖੰਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸੀਤਲਾ ਮਾਤਾ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬੇਟਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਟੂਣੇ ਟਾਮਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਪੁਜਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਛਾਤਰ ਦਿਮਾਗ ਬੈਠੇ ਆ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਅੰਧੀ ਰਹੀਅਤ ਗਿਆਨ ਵੀ, ਹੁਣੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਕਤੀ ਬੋਲੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਉਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹੀ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਲੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਕੈਂਪ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੁੜਨਾ ਉੱਥੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਕੈਂਪ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ।